أهلا بكم من لبنان المعذب والمنهوب والمستولى عليه، والذي يعيش تراكم مصائب لا تحصى. وأهلا بكم أيضا من لبنان المؤمن رغم الصعاب الكبيرة بقدرته على مواجهة التحدي، لبنان الذي يدرك إمكانيات شعبه إن وجهت في الاتجاه الصائب، وإن خرج أبناؤه من الأحقاد والأوهام والعصبيات، وإن قالوا كلمة الحق، وإن تجرؤوا على التوصيف العلمي الصحيح لأوجاعهم، وإن حاسبوا من يجب محاسبته قانونا، وإن وضعوا العدالة فوق العصبية، وإن اعتمدوا المساءلة وبناء مؤسسات قادرة وعادلة توقف المرتكبين عند حدهم، وإن حددوا السياسات العامة الوافية ونفذوها بأعلى مستويات المهنية والحوكمة الجيدة، وإن مارس الشعب رقابته على القريب قبل البعيد، وإن وضع القانون والأخلاق والتضامن والإنتاج قبل كل القيم الزائفة المعتمدة. اليوم النظام السياسي مات وهو بانتظار إعلان مراسم التشييع، والنظام الاقتصادي المالي انهار ويجب طي صفحته بأسرع وقت، ويوجد شرخ بين جيلين يفترض معالجته، وإن كان في نفس الوقت يحمل فسحة أمل كبيرة. كما تعلمون، مع كل مشكلة تأتي فرصة، وعلى سبيل المثال إن الخروج من تثبيت سعر العملة قد يساعد على إعادة الإنتاج والتصدير، شرط طبعا أن نخرج من جنون أسعار الصرف المتعددة وما ينتج عنها من هيركات على الناس. إن أوقات الأزمات هي أوقات فرص أيضا، ويجب الاستفادة من حالة الريست لبناء المستقبل الواعد. إن هذه الندوة التي تنظمها المؤسسة اللبنانية للمواطنة Citizen Foundation Fondation Citoyenne بالتعاون مع كونراد أدينور شتيفتونغ تبحث عن أجوبة حول مواضيع أساسية للحقبة القادمة، من عبور إلى نموذج تنموي جديد عبر سياسات عامة صائبة ومدروسة، ومن برامج اقتصادية لحكومات قادمة إلى كيفية الاستفادة من ثروات المجتمع المدني المحلي والمغترب، وكل ذلك ضمن مهمة مبلورة لبلدنا الصغير في عالم تتزايد فيه التحديات وتطغى عليه تغيرات وتحولات بيئية ورقمية وصحية. في المختصر، عوض التراشق العقيم والكلام الفارغ وعدم الاكتراث بالناس وبمستقبلهم والتذرع الدائم بانتظار نتائج أحداث خارجية، نطمح إلى الدخول في مرحلة جديدة من تحمل المسؤولية من قبل كل أهل المسؤولية، ووضع أولويات واضحة من ضمنها رفع مستوى العيش للبنانيين وقدرتهم الشرائية، والخدمات العامة، والبنى التحتية الضرورية، والبيئة الاستثمارية، والبيئة، والحوكمة وغيرها. هدفنا بلورة الخيارات الأساسية في السياسات العامة لحسم تلك الخيارات وتنفيذ الإصلاح. كم من مشاريع إصلاحية أساسية وضعنا في القطاع العام ورميت في المهملات. كفى تلهي بالتحريض الغرائزي واستعمال بعض المهرجين للتعتيم على الوقائع وعلى المسائل الأساسية. عار على طبقة حاكمة تنتظر باستمرار أن تأتي الحلول والأفعال من الخارج. الحلول لن تأتي إلا من اللبنانيين في لبنان والمهجر، ولن ينجز أي طرف خارجي ما علينا إنجازه نحن. علينا أن نقلع شوكنا بأيدينا مهما كانت الأوضاع المحيطة بنا من تحولات اقتصادية ورأسمالية،
من ثورة رقمية، من 5G وتحولات إقليمية وحروب وتسويات، إلا أن العمل الداخلي علينا. الوطن يستحق، وما الحاجة أصلا إلى مسؤولين بالاسم فقط. مجددا أهلا وسهلا بكم، والكلمة الآن لمدير مؤسسة كونراد أديناور الأستاذ مالتي جاير، الذي أود أن أشكر جزيل الشكر لما رأينا من دعم ومهنية واندفاع لديه ولدى فريقه المميز ولعمل كونراد أديناور في خدمة الإنسان اللبناني. Malte, the floor is yours. Thank you very much, Alain. Thank you for your words, for the introduction, and I think you gave us a very good overview, a roundabout overview of the current situation and what's ahead of us. Thank you, dear ladies and gentlemen, being here as our guests at Le Royal, despite all the challenges today imposed by the traffic situation in the Beirut region. Your Excellencies, Ambassador Pierre Duquesne and Rassan Salami, dear Sibylle Riesig and Diana Abbas, joining us from London. It's a great pleasure to have you with us today in our event titled Lebanon, a New Mission, a New Development Model. Your Excellency, Ambassador van der Woede, and all other ambassadors and members of the diplomatic corps, and all other participants watching the event via our live stream today, thank you for joining us today and for your interest into the subject. The Konrad Adenauer Stiftung is a German political foundation which aims to promote freedom, justice, and solidarity through good governance, political participation, innovation, security, and more. Apart from other world regions in which we are active in more than 120 countries, since our inception in 1955, the MENA region has attracted particular interest and commitment as a close neighbor to Europe and Germany. Against the backdrop of the general regional developments before and during the COVID pandemic, events in Lebanon have been alarming successively from early summer 2019, and the existing worst-case scenarios drawn by analysts have turned into reality. Lebanon's existential crisis and its gradual disintegration is reflected in the collapse of its economy and currency, major social upheavals, mass poverty, and the doubt, judgment, and backlash the power system in place has received. Today's reality, which we witness every day with a mix of disbelief and deep concern, a very disturbing, dystopian scenario in which Lebanon is trapped between political paralysis, systemic corruption, unsustainable governance, and instability, has led to a need for an alternative in policy making, as the old model and system has failed and is not able, capable, or willing to respond to the magnitude of challenges of today. Together with our network of local partners, we have begun the process of looking at alternative plans, alternative economic systems and financial models, alternative opinions and alternative ideas. This is why it is a pleasure to be holding such an event here today, virtually as well, to discuss a possible new mission in Lebanon to rebuild the country, a potential new development model that the experts will be introducing and explaining to us and discussing with you. We are glad to witness today the launching of the Lebanese Citizen Foundation, a new initiative under the mission and task of promoting efficient and relevant public policy options for Lebanon, embodied through a new think tank. This think tank and foundation shall be an instrument and source of critical and strategic thinking, an influence on the Lebanese scene, be it on a national, regional, or international expertise level. As Konrad Adenauer Foundation, we congratulate its founders and board members and wish you much success in your mission. Given the deteriorating situation in Lebanon and the dangerous fall of the country into the unknown within a short period of time, I want to use the opportunity also to re-emphasize
our readiness to support similar new initiatives and the courageous and patriotic minds behind them, as we all share the same sense of urgency and concern about the future of Lebanon as we knew it, that makes it imperative to act. I look forward to a fruitful panel discussion and to many more dialogues to come, combined with the hope that we will start seeing a positive impulse aimed at reversing the current crisis trend and gradual change in the economic system and financial system, political participation, and public policy in the country. Thank you. Thank you very, very much, Malte, and great to have partners like you. I would like to acknowledge the presence of Ambassador van der Voorde. Thank you very much for your presence. Now over to our distinguished speakers. And if you don't mind, I'm going to switch to French. Je vais maintenant introduire quelqu'un qu'on n'introduit plus, justement, un monument libanais en France et dans le monde. Le premier intervenant, Rassan Salamé, est professeur émérite de relations internationales à Sciences Po, doyen fondateur de son école des affaires internationales. Il a été ministre de la Culture au Liban, puis conseiller spécial de Kofi Annan et également membre de la commission Annan-Rakhine. Sa dernière mission en tant que représentant spécial en Libye a permis d'ailleurs de révéler, s'il en était encore besoin, son grand talent de diplomate. Il siège au conseil d'administration de plusieurs ONG et est l'auteur d'une douzaine de livres. Son intervention définira un projet de mission pour un petit pays, le Liban, et par conséquent le périmètre dans lequel s'inscrira l'action politique interne qui sera forcément contrainte par ce contexte. Rassan, à vous la parole, et merci d'être avec nous. مساء الخير جميعا، أحييكم وأود أولا أن أهنئ الذين قاموا بإنشاء المؤسسة اللبنانية للمواطن على هذه المبادرة. إني أسمع بمبادرات كثيرة بهذا الاتجاه، وهذا أمر طيب للغاية، لأن بلادنا غالية على قلوبنا، وعلينا كمجتمع أهلي أن نقوم بأنفسنا بمحاولة الدفاع عن مصالحها وعن مصالح شعبها. هذه المبادرة تركز على موضوع المواطنة، وبالتالي فهي تختار طوعا أو بصورة غير مباشرة تغليب مبدأ الحداثة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي بدونها من الصعب أن نتحدث عن مواطنة. المواطنة تقتضي انعتاق الفرد من الجماعة الأصلية التي ينتمي إليها، وهذا ما تجنبنا القيام به في لبنان لفترة طويلة من الزمن، بمعنى أننا أمعنا بالانتماء إلى العصبيات الصغيرة التي نحن منها، بينما المواطنة تقتضي قدرا من التحرر والانعتاق من هذه العصبيات القديمة لكي نبحث عن دور لكل فرد منا على أساس انتمائه لوطن. وأعتقد أن إحدى مشكلات لبنان الأساسية في مجال التنمية، وهو موضوع هذا اللقاء، هو بالذات في هذا الموضوع، وسأدخل إليه بالذات مما درسته لعقود طويلة في مجال العلاقة بين التنمية والسياسة. لو شئنا تلخيص النظريات المتداولة حول أسباب البحبوحة مقارنة بأسباب الفقر، وأسباب التقدم مقارنة بأسباب الركود أو التراجع في المجال الاقتصادي والمالي،
لوجدنا أنها يمكن اختزالها، ولو أن هناك قدرا من التبسيط في هذا الاختزال، ب3 مدارس. المدرسة الأولى تركز على أهمية الجغرافيا، والمدرسة الثانية تركز على أهمية الثقافة، والمدرسة الثالثة تركز على أهمية المؤسسات. سأتناول كل من هذه المدارس بسرعة لكي أصل إلى نتيجة، وهي نتيجة البحث عن علة المشكلة أو الأزمة التي نحن انزلقنا إليها كلبنانيين وما زلنا فيها، وربما أن أوضاعنا تسوء بدل أن تتحسن بسبب ذلك. أولا الجغرافيا. هناك عدد كبير من الاقتصاديين ومن علماء البيئة. أذكر مثلا لانديس الذي من هارفارد الذي تميز بهذه المدرسة. ماذا يقول هؤلاء؟ يقول هؤلاء أن الفارق بين الدول الناجحة والدول الفقيرة أو المتخلفة له علاقة أساسا بالبيئة الطبيعية وبالجغرافيا. هل هذا حال لبنان؟ أين يجب أن يكون لبنان إذا أخذنا هذا المعيار للتقدم والتنمية؟ أنا أعتقد أن علامة لبنان عالية في هذا المجال. صحيح أننا جزء من منطقة تشهد العديد من النزاعات ومن النزاعات الدموية، وهذه النزاعات تؤثر ولا شك على إمكانية التنمية. لكن إن نظرنا إلى كل العناصر المكونة للجغرافيا في لبنان لوجدناها بالإجمال مؤاتية. نحن في موقع جغرافي ممتاز على التقاء 3 قارات. نحن في موقع جغرافي ممتاز لأننا على أبواب الصحراء، ولكننا أيضا على أبواب البحر، وهذا ما أشار إليه بوضوح أرنولد توينبي عندما جاء إلى لبنان في الخمسينات من القرن الماضي. وجغرافيا لدينا عدد من الموارد الأولية الأساسية، منها خصوصا الماء. لقد ولدت في قرية فيها المئات من ينابيع المياه، وهناك أيضا مواد أولية كثيرة، رغم أني في وضع يسمح لي بأن أقول بأن ما أسمعه من اللبنانيين حول النفط والغاز مبالغ به كثيرا، ولكننا لسنا بحاجة لهذه المواد الأولية. وهناك دول مثل كوريا أو غيرها تقدمت بدون أن تكون لديها مواد أولية من هذا النوع. إذن في موضوع الجغرافيا أقول أن بإمكاننا من ناحية التواصل، السفر، وطبعا الزراعة والصناعة والخدمات، لدينا شاطئ، لدينا جبل. نحن في مجال الجغرافيا يجب أن نكون في وضع ممتاز. علامتي هنا هي 8/10 في موضوع الجغرافيا. أنتقل إلى المعيار الآخر، وهو معيار علاقة التنمية بالثقافة، وهو معيار تحدث عنه كثيرون. أنا أعتذر، أخطأت بالنسبة للجغرافيا. طبعا كنت أتحدث عن دايموند الذي هو صاحب هذه المدرسة. صاحب هذه المدرسة في العلاقة بين الثقافة والتنمية هو لانديس، وهناك كثيرون أيضا تحدثوا. هانتينغتون بينهم تحدث عن هذا الأمر، وكثيرون آخرون. والفكرة هنا هو أن التنمية، النجاح في التنمية مرتبط بصورة أساسية بوجود ثقافة مؤاتية للتنمية والتقدم. ثقافة تغلب الإنتاج على الريع، تغلب الجهد البشري على انتظار العجائب، تغلب الرصانة في العمل على يعني الخفة في ممارسة العمل.
وتغلب أيضا فكرة المساواة، أو على الأقل المساواة في الفرص إن لم يكن في الثروة، على القبول بالرأسمالية المتوحشة. في هذا المجال أقول أن العلامة هي 5/10. لماذا؟ لأنه من جانب لدينا عناصر ثقافية مؤاتية جدا. اللبناني معروف بروح المغامرة، وهو نجح في عدد كبير من مناطق العالم، في أفريقيا الغربية، في أمريكا الشمالية، مؤخرا في أستراليا ونيوزيلندا وغيرها من الأماكن. لديه روح المغامرة، لديه روح المثابرة، لديه الرغبة بالنجاح، وهي عناصر ثقافية أساسية للتنمية. ولكن من جانب آخر ليس لدينا ثقافة الاحترام للشأن العام. لدينا احترام للمبادرة الفردية، تغليب المبادرة الفردية على الشأن العام. أذكر عندما عدت إلى لبنان للتدريس من زمن طويل بعد فوزي بالدكتوراه، فوجئت بأن عدد الطلاب في كلية الحقوق التي كنت أدرس فيها الذين يتابعون القانون الدستوري والإداري والقانون الدولي العام كان قليلا للغاية. وكان الطلاب يقولون لي إن هذه المواد هي للتسلية. المواد الحقيقية هو القانون التجاري، هو القانون المتعلق بالبزنس، هو القانون المتعلق فقط بالمصلحة الفردية. أنا أعتقد أننا في هذا المجال لدينا طريق طويل لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية، وللمواءمة بين روح المغامرة الفردية مع الاهتمام بالمصلحة العامة، لكي لا تكون منازلنا نظيفة في الداخل لكننا نرمي القذورات في الشارع، لأن الشارع ليس ملكنا، ملك الدولة. وبالتالي في مجال الثقافي لدينا الكثير علينا أن نقوم به، لكن لدينا عناصر مشجعة. لدينا إبداع كبير في المجال الثقافي. عندما كنت وزيرا للثقافة كنت معجبا بمجتمع لبناني ليس بحاجة لوزارة الثقافة. فيروز ليست بحاجة لوزارة الثقافة، والوديع الصافي لم يكن بحاجة لوزارة الثقافة، والمسرح لم يكن بحاجة لوزارة الثقافة. كانت هناك قدرة على المبادرة وعلى الإنتاج الثقافي وعلى إنتاج ما يسمى باقتصاد المتعة مذهلة، وأعتقد أن هذا أمر إيجابي. ولدينا أيضا إبداع واضح في المجال التكنولوجي، وهذا يعني أن الثقافة التي لدينا منفتحة أيضا على الإبداعات التكنولوجية. كما أرى، يعني ذهبت مؤخرا إلى مستشفى، كان هناك لدي وجع في الأذن، إلى مستشفى في الولايات المتحدة، فوجدت أن نصف أعضاء القسم هم من الأطباء اللبنانيين. وهناك أحاديث طويلة عن إنجازات اللبنانيين في سيليكون فالي وفي أماكن أخرى. إذن لدينا انفتاح على فكرة الإبداع، لدينا انفتاح على فكرة تعزيز الثقافة والإنتاج الثقافي والمنتجات الثقافية وتصديرها نحو المنطقة والعالم، ولكن ليست لدينا ثقافة المصلحة العامة أو المصلحة الجماعية. نحن نفكر باستمرار بالنجاح الفردي وليس بصورة كافية بالنجاح الجماعي. أصل إلى المعيار الثالث الذي يعطى للتنمية إجمالا، وهو المعيار الذي اشتهر في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد صدور كتاب مهم لأسيموغلو وروبنسون، وهو كتاب يقول أن الجغرافيا والثقافة عناصر هامشية. العنصر الأساسي هو عنصر المؤسسات. هناك دول جغرافيا غير متمكنة، ثقافة العمل والإنتاج فيها ضعيفة، ولكن المؤسسات فيها قوية. وهذه المؤسسات هي المؤسسات المالية والاقتصادية طبعا، ولكن أيضا المؤسسات السياسية.
هنا العلامة التي أعطيها لوطني علامة متدنية كثيرا، ربما تكون 2/10. المؤسسات في بلادنا مؤسسات ضعيفة وهشة، وعندما أسمع أن هناك من يتحدث عن قوة، أن لبنان قوي إلى آخره، أصاب بالإحباط، لأن القوة تأتي من المؤسسات، لا تأتي من الأفراد ولا من الأحزاب ولا من أي شيء آخر، تأتي من المؤسسات. ونحن لدينا مؤسسات هشة تزيد هشاشتها يوما بعد يوم. المؤسسات الصحية الحكومية لدينا باستثناء ما قامت به بالنسبة للكوفيد لم تكن ناجحة. المؤسسات التربوية مهددة. مؤسسة القضاء مهددة. هناك مؤسسات كثيرة تعمل بطريقة غير واضحة وتعمل بطريقة غير منتجة، وهذا لا يعني أنه علينا أن ننشئ مؤسسات جديدة، علينا أن نصلح هذه المؤسسات، وهذه المؤسسات في حالة فعلا يرثى لها. وأعتقد أن هناك أمور يمكن بل علينا أن نقدم عليها بعد 3 عقود على توصلنا لاتفاق الطائف. أعتقد بالذات أن ما حصل منذ ذلك الحين ليس بسبب نص الاتفاق، ولكن بسبب الطريقة التي مورس فيها هذا الاتفاق وما زال يمارس حتى اليوم، لا تساعد في إنشاء المؤسسات الضرورية، بل على العكس، ولا تساعد في هذا الصعود الذي تحدثت عنه في مطلع حديثي من الانتماء إلى العصبيات القديمة إلى الانتماء للوطن. بل يمكن القول أن الطائفية التي كانت مصدرا مهما للمشاكل في لبنان عبر التاريخ ليس وجود الطوائف، إنما استعمال الطائفية في الحياة العامة قد تفاقمت في الفترة الأخيرة بطريقة مرعبة، وأنا لا أستثني أحدا من الأطراف السياسية في هذا الموضوع. أعتقد أنه ربما علينا أن نفكر مجددا بما يجب القيام به في هذا المجال، لأن العلاقة بين الطائفية وبين الفساد علاقة متينة للغاية. عندما كنت في الحكومة تعلمت شيئا مهما، وهو إن كنت تريد طرد موظف لأنه ارتبط بالفساد ولديك وثائق حول فساده فالطائفية تحميه، فإن كان من طائفة أخرى فستتهم كرئيسه بأنك طائفي وأنك ضد طائفته وليس ضد فساده، وإن كان من طائفتك فستتهم أنك تخاف منه من أن يكون غريما لك، وتضيع فكرة الفساد بسبب حماية الطائفية للفاسدين. أعطي هذا المثل وأنا أعلم أن كل من مستمعي لديهم أمثلة عديدة على هذه العلاقة المتينة بين الفساد والطائفية. اتفاق طائف جاء بأفكار أنا أعتقد أنه ربما آن الأوان لإعادة التفكير فيها، لأنها لم تنجح في العقود الماضية بل تفاقم الوضع. أنا أعتقد أنه لا يجب البدء بمحو الطائفية من المجلس التشريعي، بل على العكس ربما إبقاء البرلمان كما هو طائفيا لفترة من الزمن، لكي لا تشعر طائفة معينة بأن هناك أمرا أو تجديدا سيحصل وسيعيد النظر في موضعها من الكيان ككل. ولكن يجب الإسراع في محو الطائفية من السلطة التنفيذية، وهذا يجب أن يبدأ بالإدارة العامة، حيث أصبحت وظيفة فراش في كل وزارة طائفية، وهذا أمر غير مقبول. يجب إلغاء الطائفية تماما من الإدارة العامة، بما فيه الفئة الأولى، بما فيه
رئاسة الجامعة اللبنانية ومصرف لبنان وقيادة الجيش وقيادة القوى الأمن الداخلي، كل شيء يجب البدء بذلك، ثم يجب الانتقال إلى الحكومة، ثم يجب الانتقال إلى الرئاسات الثلاث، ويجب أن يتم ذلك بسرعة. ويجب أن ننسى فكرة أن الطائفية ستذهب من النصوص عندما تذهب من النفوس. لن تذهب من النفوس، لكن الطائفية هي كالحمى المالطية، تقوى وتضعف حسب الظروف وحسب الأزمنة. نحن جعلنا كل شيء مؤاتيا لها لكي تقوى في الفترة الأخيرة، وبالتالي أكلنا الفساد، وبالتالي تحكم الفساد في كل مسيرتنا السياسية والإدارية. لذلك أعتقد أنه من الضروري الإسراع في معالجة هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، وهذا ما سيسمح لنا في الأرجح في إعادة تحديد موضع لبنان في المنطقة. هناك في المنطقة حب للبنان حقيقي وقديم ومتأصل أينما ذهبت، ولكن هناك أسف ونوع من الاحتقار للحياة السياسية والإدارية والعجز المتمكن في الإدارة العامة في بلدنا. بلدان أخرى تقدمت علينا بكثير وحسنا فعلت، لأننا لم نهتم نحن بالتقدم. ففي المعايير الثلاثة علينا أن نتقدم بسرعة، وهذا يقتضي، وهذه نقطة النهاية بالنسبة لهذا الحديث، هذا يقتضي الكثير من التواضع. الكثير من التواضع. عندما أسمع مواطني اللبنانيين يتحدثون عن الآخرين في المنطقة والعالم، بودي أن أقول لهم: لقد سبقوكم، لقد أقروا بأخطائهم، لقد عرفوا مواطن ضعفهم، أما نحن فبقينا نتبجح ولم نعالج أيا من المشاكل القوية التي علينا أن نعالجها. علينا أن نفعل كثيرا في مجال الجغرافيا، ولكن علينا أن نعمل أكثر على تغيير الثقافة لكي تصبح أكثر مؤاتية للتنمية. والأهم، علينا أن نحرر بسرعة المؤسسات بدءا بالإدارة وانطلاقا إلى السلطة التنفيذية فالسلطة التشريعية بأسرع وقت ممكن من أسر الطائفية. هذا ما لدي. أتمنى لمؤسسة المواطن أن تتقدم، وأتمنى لها أن تفعل كثيرا في مجال، كما كان يقول إدمون رباط، تحرير المواطن اللبناني من الزريبة. هذا هو التعبير الذي استعمله الطائفية التي حشر فيها. هذا أمر لم يعد خيارا أمامنا، بات مفتاحا للخروج من مشاكلنا، وبات أمرا في غاية الأهمية إن فعلا شئنا أن نخرج من الجورة العميقة والتي تتعمق كل يوم التي وقعنا فيها. شكرا لك. شكرا دكتور سلامي. رح نرجع بعد الحديث تبع المتحدثين الثلاثة الآخرين بشكل مقتضب لإطار يمكن وآلية التغيير. Un autre esprit brillant, no retreat, no surrender, quelqu'un qui se bat très fort. Sybille Rzq est la directrice des politiques publiques chez Kulluna Irada. Elle a été correspondante à Beyrouth depuis l'an 2000 du Figaro et a été éditrice en chef du Commerce du Levant. Elle aussi, elle est diplômée de Sciences Po et du Centre de formation des journalistes à Paris, co-founder de Aldic et de l'association Logis. Sybille, à toi.
Merci Alain et merci de m'avoir invité à ce débat très important pour le Liban, bien entendu, et bonne chance à la Fondation citoyenne. Comme je suis une ancienne élève de Sciences Po, je vais vous proposer un plan en 2 parties et 2 sous-parties à Sciences Po, où j'ai eu la chance d'avoir pour professeur Hassan Salamé, que je salue. Alors, comment traiter la question qui m'est posée, quel programme économique pour un gouvernement de transition? D'abord, commencer par expliquer pourquoi nous pensons qu'il faut un gouvernement de transition. D'abord parce qu'il y a une urgence sociale absolue, il y a non-assistance à pays en danger de la part de nos gouvernants, comme l'a expliqué avec une bonne formule M. Le Drian, et que, selon nous, la seule voie politique pour préserver cette société, c'est justement ce gouvernement de transition. Ensuite, je tenterai de répondre rapidement à la question des choix politiques, économiques et sociaux que nous pouvons faire, avec d'abord une feuille de route, comme les affectionne M. Duquesne, et ensuite quelques orientations plus précises dans la mesure du temps qui est imparti. Alors d'abord, pourquoi il y a urgence ? Parce qu'il faut absolument stopper l'effondrement économique et social que nous vivons et mettre un terme à la répartition des pertes qui se fait de la façon la plus inéquitable possible. La crise qui a éclaté il y a 1 an et demi maintenant, c'est long, a mis au jour les pertes qui étaient accumulées dans le système, fruit de 3 décennies de politiques économiques, budgétaires et monétaires désastreuses. Donc c'était 100 milliards de dollars, c'est énorme, c'est historique dans les crises financières modernes, c'est un record, et c'est 2 fois la taille du PIB du pays, pour donner un ordre de grandeur. Mais l'immobilisme qui a prévalu depuis, et qui est en grande partie dû au système politique dont Hassan Salamé a dressé un portrait rapide, n'a fait qu'aggraver ces inégalités. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus démunis qui, à travers l'inflation et la dévaluation, encaissent de plein fouet ce choc. Les petits déposants aussi sont les premiers à encaisser des décotes, à subir des pertes, des haircuts comme on les appelle en anglais, alors que normalement, selon les règles de base du capitalisme, c'est à l'actionnaire de prendre les pertes en premier. Au point que le Liban, en fait, en est à se demander s'il ne devrait pas se réjouir d'ingurgiter enfin ce qu'on appelle d'habitude la potion amère du FMI. Cette potion du FMI s'apparente à un sirop délicieux tant ce qu'inflige à la société libanaise le système politique au pouvoir est douloureux. Alors quelques rapides indicateurs pour expliquer où on en est économiquement et socialement. Notre PIB est tombé de 50 milliards de dollars environ à 20 milliards. C'est une chute qui est sans équivalent dans le monde par sa rapidité. Pour rappel, la Grande Dépression, qu'on étudie dans les livres d'économie, a connu une chute similaire, mais en 5 ans, pas en 1 an, en proportion. Le PIB par habitant des Libanais est revenu à son niveau du début, moitié des années 90. Le revenu, la pauvreté est massive, elle concerne plus de 50% de la population. Un calcul qui a été fait récemment par un économiste sur la base des statistiques de budget des ménages dont on dispose montre que les 3/4 des familles libanaises vivent aujourd'hui avec l'équivalent de 200 $ par mois, c'est moins de 7 $ par jour. Les 2/3 des Libanais sont, pour leurs revenus, entièrement tributaires de revenus en livres libanaises, sachant que cette monnaie a été dévaluée de 90% et que les Libanais ont besoin d'importer 80% de leurs besoins de consommation. Donc cet impact de la dévaluation est très grand. Le salaire minimum aujourd'hui est inférieur ou équivalent à celui de pays comme les Philippines ou le Bangladesh, dont on importe la main-d'œuvre, par exemple. On importait la main-d'œuvre jusque-là pour assurer des travaux d'employés domestiques.
L'inflation est de plus 150% sur un an, avec des pics de 400, 500, voire 600% sur certains produits. En fait, la liste est très longue des indicateurs qui sont au rouge vif, mais étant donné l'appareil statistique totalement déficitaire de l'État libanais, c'est difficile de donner avec précision l'ampleur de l'émigration, par exemple, de la déscolarisation, des problèmes dans les administrations, des systèmes de santé, etc. Alors, il y a donc urgence absolue, mais pourquoi un gouvernement de transition pour tenter de stopper cet effondrement et de poser les jalons d'un redressement? D'abord parce que la situation et la crise n'est pas que économique et sociale et financière, elle est avant tout politique, c'est une crise de système. Il n'y aura pas de retour à l'avant octobre 2019. Et le seul moyen, en fait, aujourd'hui de résoudre cette crise systémique, c'est de former un gouvernement de transition. Que veut dire un gouvernement de transition? C'est un gouvernement qui se donnera pour mission, de redresser autant que possible rapidement la situation, d'empêcher, de stopper l'effondrement en tout cas, mais pas que. Il devra aussi organiser des élections législatives pour rétablir une légitimité démocratique, mais aussi, et c'est là tout le projet que nous portons, ce n'est pas une proposition purement technique, parce que la problématique n'est pas une problématique technique, il faut un projet politique. Et Kuluna Irada, avec d'autres, voulons porter le projet d'un État moderne que le Liban n'a pas réussi à instaurer un peu plus de 100 ans après sa création. Un État moderne qui a donc 3 piliers. Le premier, c'est l'équité sociale et de l'efficacité économique, mais aussi une citoyenneté véritable dans le statut personnel et aussi l'organisation politique pour que s'accomplisse ce qui est inscrit dans la Constitution et qui est assez unique dans la région, c'est-à-dire la liberté de conscience qui est absolue. Et enfin, une souveraineté pleinement retrouvée. Alors ce sont les 3 piliers, selon nous, d'un État moderne, mais pour y arriver, alors ce gouvernement de transition, pourquoi lui plutôt que le système actuel? Parce qu'il y a une préférence globale collective du système actuel à ce que la société continue de s'effondrer plutôt que les acteurs de ce système ne perdent leur position ou leurs intérêts. C'est le principal enseignement que l'on peut tirer de l'année et demie qui vient de s'écouler. Avec un seul commandant à bord jusqu'à présent, qui est le gouverneur de la Banque centrale, qui prend des décisions qui vont bien au-delà, quel que soit ce qu'on pense de ces décisions, mais par nature qui vont bien au-delà de son mandat, alors qu'il n'en a pas la légitimité démocratique ou même institutionnelle selon la loi. Et donc il faut absolument rétablir de la légitimité au niveau de l'exécutif et étant donné l'urgence des pouvoirs exceptionnels pour cet exécutif qui devra être provisoire évidemment pour des nécessités démocratiques. Alors je passe à mon deuxième point, essayer de dresser un panorama rapide de cette feuille de route. Je vais vous en citer les points principaux rapidement avant de m'attarder à quelques points. Alors d'abord, il faut actualiser l'évaluation des pertes qui était de 100 milliards il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, il faut savoir exactement, il faut faire un audit complet de la Banque centrale et du système financier, ce qui suppose de nommer un nouveau gouverneur de la Banque centrale. Il faut contrôler les mouvements de capitaux. C'est le b.a.-ba normalement en matière de crise financière, on ne l'a toujours pas fait. Et pas seulement les capitaux en termes de dépôt, mais aussi, par nature, aussi encadrer le mouvement des importations. Troisièmement, définir le niveau immédiat des liquidités dont peut disposer ce gouvernement de transition, c'est-à-dire à la fois les avoirs en devises qui restent à la Banque centrale,
et aussi les aides d'urgence auxquelles le Liban peut avoir droit, soit de la part de pays amis sous forme de dons, soit les droits de tirage spéciaux du FMI, soit les prêts déjà engagés qui ont été suspendus et qui pourraient être redébloqués rapidement. Sur cette base, faire des choix budgétaires immédiats, dont je parlerai dans le deuxième point, tout en préparant, bien entendu, un budget multiannuel sur 5 ans au moins, avec une vision macroéconomique, qui doit servir de base à des discussions pour un programme avec le Fonds monétaire international, les créanciers externes du Liban et les bailleurs amis du Liban qui s'étaient réunis à Cèdre notamment. Bien entendu, il faut une loi de résolution bancaire et unifier les taux de change pour une nouvelle politique monétaire, libérer le taux de change avec de la flexibilité pour commencer. La loi de résolution bancaire, je passe rapidement dessus. L'objectif principal est de sortir les banques de la situation de zombie dans laquelle l'immobilisme politique les a plongées sous prétexte de préserver des intérêts, parce qu'il y a un besoin fonctionnel pour une intermédiation bancaire dans l'économie, c'est du b.a.-ba. Cela passe par une répartition des pertes en cascade, en partant des actionnaires pour arriver aux déposants, et il faut sortir aussi du déni dans lequel un certain discours dominant qui continue de prévaloir au niveau des autorités financières et qui consiste à dire que les dépôts demeurent. Non, les dépôts ne sont pas là et il faut justement s'assurer que les plus petits déposants en récupèrent le maximum le plus tôt possible. Chaque jour qui passe se fait à leur détriment. Alors, je vais revenir, si vous le voulez bien, en dernière partie sur quelques points des politiques que pourrait adopter ce gouvernement de transition de façon prioritaire, en commençant par justement la question qui est dans l'actualité en ce moment, qui est celle des réserves de la Banque centrale et des subventions. Comme je le disais tout à l'heure, chaque jour qui passe épuise davantage encore les rares liquidités qui demeurent dans le pays et qui sont toutes logées à la Banque centrale. En principe, ces avoirs sont censés être des instruments de la politique monétaire pour assurer une couverture des importations, pour réguler le secteur bancaire, pour assurer la stabilité relative du marché des changes. En pratique, aujourd'hui, ces avoirs représentent ce qui reste des 110 milliards de dollars de dépôts qu'il y avait avant la crise dans les registres des banques libanaises. Il n'en reste, de ces 110 milliards, il n'en reste que 16, au grand maximum, on ne sait pas exactement le chiffre. Et alors que, pour rappel, en 2018, il y en avait 35. Donc, l'épuisement est à un rythme accéléré. Donc, à la fois, ces avoirs représentent l'argent qui reste des déposants et à la fois, c'est le dernier filet de sécurité sociale qui est utilisé comme tel pour assurer un certain niveau de besoin de consommation et ce qu'on a appelé de façon un peu impropre des subventions, parce que normalement, des subventions ne sont pas assurées de cette sorte, mais ce sont des subventions de facto qui sont totalement inéquitables, parce que en fait, elles, par nature, elles sont régressives, donc elles aident davantage ceux qui n'en ont pas besoin que ceux qui en ont besoin, et elles sont globalement très coûteuses. Elles coûtent en ce moment 5 milliards de dollars par an. Quand on sait l'argent dont on dispose, c'est beaucoup. Alors, le problème, c'est que focaliser le débat sur les subventions, c'est un moyen un peu facile de détourner l'attention sur les raisons pour lesquelles on en est arrivé à avoir un si faible niveau d'avoir en devise dans le pays, sans parler même des réserves nettes de la Banque centrale qui sont négatives de plus de 50 milliards de dollars, qui représentent des pertes au niveau de la Banque centrale, qui là aussi est une exception mondiale et qui est une des caractéristiques de la crise libanaise. Alors ce que nous proposons pour mais pour aborder cette problématique, c'est de décréter ces avoirs qui restent réserve stratégique nationale. C'est un bien public commun
qu'il va falloir utiliser le plus sagement possible dans l'intérêt national. Idéalement, il ne faudrait pas toucher à ces avoirs en devises qui restent, mais utiliser prioritairement les liquidités immédiates qui viendraient d'autres sources, que ce soit des dons de pays amis ou bien des droits de tirage spéciaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si on est obligé, il va falloir utiliser ces avoirs de façon la plus parcimonieuse et la plus stratégique possible. Dans l'objectif d'arbitrer entre plusieurs objectifs. D'abord, protéger les plus vulnérables. Ensuite, réaliser des investissements publics qui seront structurants avec l'impact maximal sur l'économie. Troisièmement, rembourser autant que possible les petits déposants dans le cadre d'une loi de résolution bancaire. Et enfin, assurer la sauvegarde de la monnaie nationale, qui est un instrument de garantie pour le pouvoir d'achat à long terme des Libanais. J'ai encore un peu de temps? Je n'ai plus de temps. Bon, si vous voulez, je développerai chacun de ces points plus tard. Mille merci, Sybille. C'est vraiment passionnant d'entendre des commentaires concernant des solutions immédiates. 3 commentaires très rapides. D'abord, les pertes vertigineuses sur lesquelles on revient mettent en exergue encore plus le caractère criminel qui a eu à saboter le plan du gouvernement et à saboter le programme avec le Fonds monétaire, alors qu'il n'y avait pas d'alternative proposée. La deuxième chose, je pense, sur laquelle on pourrait peut-être revenir si on a le temps, c'est depuis la visite de Jean-Yves Le Drian, le glissement qu'il y a eu en sémantique d'un gouvernement de mission vers un gouvernement de transition, dont tu as de manière très intéressante brossé ce que pourrait être un programme. Et ensuite, je vais peut-être dire quelque chose que les gens n'aiment pas entendre, mais on se focalise beaucoup sur les élections, et je pense que c'est important de se focaliser sur les élections, mais la petite chose que j'aimerais dire, c'est que lorsque les institutions ne fonctionnent pas, la sanction démocratique, généralement, n'est pas tout à fait équitable. Par exemple, lorsque la justice ne fonctionne pas, on se retrouve généralement avec des malfrats qui ont accumulé des fortunes colossales de manière illégale, qui se font élire simplement parce qu'ils peuvent disposer justement de cette fortune. De toute manière, il est temps de passer à notre troisième intervenante. I'm going to switch to English. It's a pleasure to welcome one of Lebanon's rising stars. Diana Abbas is co-founder of Impact Lebanon and focuses on political awareness initiatives, including Wijhat Nazar and Sauti, as well as on the mentorship program initiative. She works in intellectual property law with a focus on trademarks in the Middle East, and she has completed the graduate diploma in law and legal practice course from BPP Law, holds a bachelor degrees from AUB and masters in public policy focused on international development and gender from the Rockefeller College of Public Affairs. Diana, please, the floor is yours. Thank you so much for having me. I am honored to be in the presence of such wisdom and experience. I'm coming here to talk more from a citizen's perspective and how Impact Lebanon has played a role in providing the diaspora especially, but also Lebanese citizens in Lebanon to channel their energy into working on initiatives of change in Lebanon. Impact Lebanon was born after October 2019, as a group of those who got inspired to make a change in Lebanon and to contribute in any way that they can. We cannot, as an organization, claim to have a model for Lebanon's development or even a mission for Lebanon, but really what brings us together is a vision for a prosperous and a just and transparent Lebanon, and perhaps most importantly, a citizen-led Lebanon, as well as a shared set of values that bring us all together, including non-sectarianism, inclusiveness, integrity, justice, transparency, respect for human rights, environment, and the rule of law.
In October, when a group of 19 founders from diverse set of backgrounds who didn't know each other before October came together here in London initially, really realized how much of a Lebanese population and Lebanese citizens all over the world have regained hope, in a sense, in Lebanon, but also in their capacity to contribute and make a difference in Lebanon. And in the Lebanon that they envision and the Lebanon that they can contribute to in their professional backgrounds, their talents, their interests, etc. And so we really set up Impact Lebanon as a vehicle and as a community to make it easier and more accessible for Lebanese people, no matter where they live, to regain this agency and channel their energy and their expertise into making a difference in Lebanon. And the way that we do this is by setting up an organization that we believe is a new model for civic engagement. And the way that we do this is provide a platform, a community for Lebanese people, no matter where they live, to connect with each other, to share knowledge and expertise, to come up with ideas together, and to form teams to work on initiatives for Lebanon. And really, the organization facilitates this process for people, as we feel Lebanese people have this drive and we're able to identify where the gaps exist and jump in and provide our time and volunteering in order to make this difference. Another thing that Impact Lebanon does to facilitate this work for the organization that's now grown to at least 100 active members who are all volunteers is to provide them with access to this audience, access to the tools that they need in order to run their initiatives, and perhaps most importantly, and recognizing that the role of the Lebanese diaspora is largely to understand the needs that are going on in Lebanon, to support initiatives of change that are happening inside Lebanon. And so one of the most important tools that we provide for our volunteers is an access to a database of partners, NGOs, organizations that are working in Lebanon. And so because of all of this, a few initiatives have emerged through Impact Lebanon and run relatively independently with the support and facilitation of Impact Lebanon. And I think it's important to highlight that the fact that there are so many different areas and so many different areas of interest that Lebanese people have, so many different talents, interests, professional backgrounds, but also so many needs on the ground in Lebanon. It's really important to provide a space that is otherwise difficult for people to find the area that they're most passionate about and volunteer their time to contribute to Lebanon through. And so I'll talk about some of the initiatives that have emerged since October, and I'll focus on a couple at the end. So one example of an initiative that is partner-led as well, that volunteers at Impact Lebanon support on is the Environment Academy, which is an initiative launched by the American University of Beirut Nature Conservation Center. And the idea was to empower local communities to identify environmental problems within their town, across Lebanon, and come up with solutions to solve them. And so they wrote proposals, and different members within Impact Lebanon who have backgrounds in environment or an interest provided the support through mentoring these teams into implementing these initiatives in Lebanon. Another one, the mentorship program, which grew out of a recognition that there are Lebanese professionals all around the world who may not have the time, but do have the desire to support Lebanese people in Lebanon, especially in a difficult economic crisis that was exacerbated by COVID, in finding jobs, building their CVs, and being able to find opportunities. So on this mentorship program, we partnered with another excellent Lebanese organization called Jobs for Lebanon that provides job listings for Lebanese people. And the idea is to connect professionals who live abroad to people in Lebanon who are applying to jobs, supporting them with building their profiles, directing them to jobs that they can do work remotely, especially with the difficulty in finding jobs currently in Lebanon and the difficulty in traveling as well. So that's another area where we provide this space to connect between diaspora who are interested in helping and Lebanese in Lebanon. There's a similar initiative that provides connect students in Lebanon who, as we know, are now struggling
there's a whole generation of students who no longer have adequate access to education, and so supporting them with providing tutors abroad to provide them with additional supplemental lessons. Another initiative that really highlights the importance of culture in Lebanon and art is a group of individuals who were interested in the arts in Lebanon, who set up an online concept store called Dekane that buys or partners with local artists in Lebanon to sell their designs abroad, and the proceeds go to the artists and the profits go to NGOs in Lebanon. So that's an example of another initiative. Of course, as we all know, the diaspora has in the past and continues to play a huge role in fundraising for Lebanon. And so we, over the past 2 years, have started building relationships with NGOs in Lebanon that are providing various forms of aid and various programs that are developmental in nature and fundraising for them. And the most recent fundraiser was after the unfortunate August 4 explosion, and a lot of NGOs have really stepped up in rebuilding Lebanon and in place of the government, and so the funding was sent to them through really strong teams that were built to vet various NGOs to understand how they'll be spending the money, and then subsequently a monitoring team that monitors how payments are spent and making sure that we're always transparent with donors and updating them on the progress. And so fundraising is also another area that we work in because we recognize the need for the diaspora to be involved. My personal passion are the initiatives that I'm going to talk to you about right now, and I think we may have all realized, and listening to all of you today talking about public policies and the improvements that are required in Lebanon and the real political and policy related work that's required is refreshing and important. And we've realized over the past 2 years that the Lebanese population has regained interest in really understanding what the problem is, really understanding what the solution might be, what the alternatives might be, understanding the policies and how they affect their lives, understanding why we got here and how we can move forward, and really listening to various perspectives. And as we all know, there are very divisive views on so many issues in Lebanon and so many suggested solutions. And this thirst for education and for understanding and for learning has really been something quite notable. And so one of the initiatives that we work on is called Wujhat Nazar. And Wujhat Nazar is a platform that organizes a series of debates to bring to light various divisive topics that are perhaps unclear, breaking them down through various materials, and then culminating in a debate that hosts various activists, actors in politics, academics, and experts to debate these issues. Some of the topics that we've covered have been policy related, so subsidies policies, the IMF program, distribution of loss, as well as various political topics, debating whether or not, and Alain just mentioned this earlier, whether or not elections is the way forward or not. And so various topics where we don't take a view or a position, but really leave it and feel it's important to provide this platform for the Lebanese audience worldwide to really listen and understand more some of these issues. And the final initiative, and of course, this is not a comprehensive list, but that I wanted to talk about is a new initiative called Sawti. And Sawti really echoes this sentiment of the importance of the individual in contributing to change in Lebanon, and really the importance of active citizenship and civic engagement. And so Sawti is a platform as well as a movement that encourages every Lebanese citizen to become more informed about politics in Lebanon, to commit to being part of the change, no matter how big or no matter how small, and to understanding the value of their contribution. And so there's it primarily is a website, sawtivoice.org, that provides several things. So it provides information about how Parliament works, why is it important, how are bills passed, how do laws affect your daily lives, what are the different
aspects that go into how politics works in Lebanon. What does the government do versus the parliament, etc. This access to information is quite limited, and a lot of people who have been disconnected from politics, or politics has become a kind of dirty word or a taboo, can really kind of rejoin politics in this objective environment where they can get the information that they need. Information about past elections and how many people didn't vote, and really explaining to people that when an election, your vote does matter, and here's why. As well as providing information about alternative political parties that we've seen emerge over the past, some which had existed before, that are working to provide an alternative to the current system that we have. And this is a question that we've heard over and over again. What is the alternative? We understand the situation we're in, but we don't know what the alternative is. And so this is kind of a platform that allows people to compare the different political parties that fit a set of criteria that we list on our website. And ones are for the transitional period, as Sibir was saying, is important, but also for the future, where they stand on various social, political, and economic issues. And this way people can compare and contrast and find which party they most relate to, what positions that they believe that are reflected in a party. And it's really to encourage this active citizenship, that it's on each of us to voice our concerns, but also to learn about alternatives and find ways to rally behind this alternative, whether it's elections that may or may not happen. But up until then, there's a lot of work to be done in engaging with these alternative actors and asking them the questions, voicing concerns, understanding their programs, rallying behind them, perhaps even joining their efforts. And then come time for elections, Sauti, other than meaning vote, also voice also means vote, and really registering the diaspora to vote, getting everybody engaged. And part of the Sauti movement, all of the channels, including websites, social media, podcasts, newsletters, is Ambassador program. And the idea is that it encourages every person to just do the simple task of signing up and deciding what commitment level they want to, how they want to contribute. So what they receive when they visit another platform to connect, no matter where they are in the world, as well as information and talking points and data that they need to talk to their families or their communities or their organizations, to really have a norm to engage in politics rather than not engage in, and spread this information and ultimately, hopefully, really return agency to the citizens and to Lebanese citizens and have them make informed choices and understand how it's important to shift political conversation away from maybe identity politics and more towards issues and that affect the daily lives. So hopefully through all of these initiatives and perhaps others, and Impact Lebanon is open to anyone who will contribute in how many ever hours they can volunteer or whatever ideas that they can provide into this community that encourages each other, shares knowledge, and really encourages people to play a role in the change in Lebanon, however they envision it, and in the ways that align with these values and with this vision. Thank you so much for listening to me, and I'm really honored to be here with you. Thank you very much, Diana. Thank you for bringing the diaspora close to the population in Lebanon. There's an enormous amount of energy, and there is a lot that is being done. As you know, sometimes we need a translation table between the local population and the rest of the Lebanese in the world, simply because sometimes of a mismatch in time, because here in Lebanon, and probably because of the very risky environment, people tend to act on a very, very short term. In any case, thank you so much. We'll come back to these very interesting initiatives. And let me now move to the last, but certainly not the least, speaker tonight. Monsieur Duquesne, Monsieur Liban depuis à peu près 20 ans, Monsieur Cèdre depuis 3 ans, Monsieur Super International. Pierre est avant tout un ami franc et sincère. J'espère que tu nous entends.
Merci pour l'introduction. Je suis très heureux de participer à cet événement pour de multiples raisons. C'est le premier grand événement de la toute nouvelle fondation des citoyennes libanaises, emmenée par Alain Bifani, que je salue. Je suis heureux de la coopération avec la fondation Konrad Adenauer. C'est difficile de parler après le panel de très grande qualité, et c'est un sujet très intéressant qui nous réunit. Nouvelle mission, nouveau modèle de développement. Ça fait plusieurs mois que j'invite tous mes interlocuteurs libanais qui me parlent à juste titre de l'impasse politique, de la gestion de la crise, de la lutte contre la corruption, à développer aussi une pensée qui aille un peu au-delà sur un nouveau modèle de développement pour le Liban. Et ce pour de multiples raisons. D'abord, on ne reconstruira pas le modèle d'hier, disons des 30 dernières années, qui a échoué. Il faut penser le Liban de demain. Même et surtout, en temps de crise, il faut penser long terme, donner une perspective à tous. Il faut nourrir le débat de politique économique, voire le débat politique tout court, d'ici à 2022. Dans l'indispensable négociation avec le Fonds monétaire international, il ne faudra pas seulement parler ajustement budgétaire, mais développement durable. Et enfin, je considère que le Liban est un État certes en faillite, mais pas un État failli, au sens qui mettent les économistes du développement, et il se doit donc d'avoir des débats de qualité. Les Libanais en sont parfaitement capables. Force est de constater qu'à ma suggestion d'avoir cette réflexion, j'ai pas eu beaucoup de réactions. Et donc j'ai décidé de m'appliquer à moi-même la recommandation, et je suis allé relire les objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, et j'ai arbitrairement choisi 2 ou 3 sujets par ODD, comme on dit. Et je vais passer quelques questions en revue de manière très inégale, et je vais ouvrir à dessein plus de questions que je n'apporterai de réponses à partir de quelques-unes des 169 cibles des 17 ODD. Et je vais le faire sous 5 grandes thématiques, non pas 2 parties, 2 sous-parties, pardon, Sybille. Les questions de gouvernance, les questions sociales, les questions environnementales, les questions économiques et enfin les questions financières. Pour les questions de gouvernance, j'en tire quelques-unes à partir des cibles, des objectifs 5, 12, 16 et 17, pardonnez-moi pour les numéros. La cible 5.5, veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement dans la vie économique et politique, économique et publique. Et l'indicateur 5.5.1 fait même référence explicitement à la proportion de sièges occupés dans les assemblées parlementaires par les femmes. Au scrutin de 2018, 6 femmes sur 218 parlementaires, 5%. Plus généralement, je vous invite à regarder l'indicateur du Centre de développement de l'OCDE qui s'appelle Social Institution and Gender Index et qui mesure les inégalités de genre hommes-femmes dans 120 pays sur la base des lois et normes sociales. Vous serez peut-être surpris d'y voir que le Liban se classe dans les 10% des 120 pays les plus inégalitaires. Deuxième sujet de gouvernance, je vais prendre la cible 12.7, promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics. Cette cible me permet de rappeler que depuis plusieurs mois, on nous promet le vote de la loi réformant la commande publique. Je comprends que c'est peut-être pour bientôt, mais il faudra ensuite rédiger les textes réglementaires, appliquer cette réforme. Nous aidons, la France aide avec l'Agence française de développement, Expertise France, et elle va continuer à le faire. Cette réforme pousse à la transparence, elle doit aussi pousser à la durabilité des marchés. Troisième objectif, l'objectif 16 dans son ensemble, qui est de promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives. Bien entendu, il s'applique tout particulièrement au Liban. Laissez-moi mettre l'accent sur 4 cibles. 16.3, promouvoir l'état de droit dans l'ordre interne. Cela peut commencer par le vote de la proposition de loi sur l'indépendance de la justice, qui est au Parlement depuis quelques années. La cible 16.5, réduire nettement la corruption, je ne rentre pas dans les détails. 16.6, mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes. Et enfin, 16.10, garantir l'accès public à l'information et protéger les libertés fondamentales. Tout ça est d'actualité. Sur les 2 dernières thématiques, je me permets de suggérer par exemple que le Liban poursuive le travail qu'il a lancé
en vue de l'adhésion à ce qu'on appelle le partenariat pour un gouvernement ouvert, l'Open Government Partnership, qui est une organisation internationale de 78 pays et de plusieurs milliers d'organisations de la société civile qui permet d'envisager la démocratie au-delà du bulletin de vote. Sur ces questions de gouvernance, la cible 17-17, encourager les partenariats publics privés et les partenariats avec la société civile. Ce que dit cette cible paraît d'évidence dans la situation actuelle du Liban, et c'est ce que fait déjà la communauté internationale. Et puis je cite enfin la cible 11A, favoriser l'établissement de liens entre les zones urbaines, périurbaines et rurales, en renforçant la planification du développement à l'échelle nationale et régionale. Et cette cible me permet de poser la question de la décentralisation sous cet angle-là. Question sociale ensuite, et j'extrais quelques idées des objectifs de développement durable 1, 3, 4 et 10. La cible 1.3 vient de mettre en place des mesures de protection, y compris des socles de protection sociale. L'augmentation de la pauvreté qui a été, la crise sanitaire, la pénurie de certains matériels et médicaments poussent à réfléchir à cela. Il se trouve qu'on avait proposé d'aider le Liban à le faire. Un prêt de 246 millions de dollars avait été voté par son conseil d'administration en janvier. Il est toujours bloqué dans les méandres du Parlement et du gouvernement. Sauf erreur, seuls les bailleurs ont l'air de se préoccuper vraiment de cette situation. Parmi d'autres indicateurs des ODD, je relève celui sur la proportion des dépenses publiques affectées aux services essentiels, comme éducation et santé. Je vous les donne, au Liban, 8-9% pour le premier sujet, 13% pour le second, contre, avant le défaut souverain d'il y a un peu plus d'un an, 38% pour les intérêts de la dette. Ces chiffres, à soi seuls, justifient la décision de défaut souverain de mars 20. À plus long terme, mais pas forcément trop loin, je vous cite la cible 3.8, faire en sorte que chacun bénéficie d'une couverture sanitaire universelle. Elle mérite aussi débat. Cible 4.4, augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des techniques et professionnels nécessaires à l'emploi. Le Liban va devoir plus que jamais produire sur place pour diminuer sa dépendance externe et moins exporter sa main-d'œuvre. Je dis là que nous, la France, nous sommes engagés dans un premier travail avec des institutions éducatives libanaises, des entreprises, pour le développement de filières de formation professionnelle et technique des jeunes dans divers secteurs. Modélisation numérique du bâtiment, transition économique durable, cybersécurité, agriculture. Je passe à la cible 10.1 que je livre en tant que telle, et je rappelle que tout ça est à l'horizon 2030, donc il y a encore le temps. Assurer progressivement et durablement une croissance des revenus de 40% de la population des plus pauvres à un rythme plus rapide que le revenu moyen national. Cible 10.7. Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sûre, régulière et responsable. Bon, le sujet est ultra sensible, il mérite des échanges nourris sous l'angle migration vers le Liban, mais je me permets de le compléter dans la ligne de ce que je disais sur l'emploi par une réflexion sur le sens inverse. Le Liban a donc depuis des décennies exporté une ressource naturelle sans prix, sa main-d'œuvre qualifiée, qui lui a fourni en retour des ressources pour financer son déficit externe abyssal. Comment ceci peut-il et doit-il fonctionner dans l'avenir? Comment, ma prédécesseuse en parlait, utiliser les ressources des remises des expatriés, de la diaspora, qui restent élevées, 7 milliards de dollars, soit entre un quart et un tiers du PIB. C'est dans les records mondiaux. J'en viens aux questions environnementales à partir des objectifs 6, 11, 12, 13, 14 et 15. Je suis désolé pour ces chiffres, mais si. Allez lire les ODD que le Liban a signé, bien entendu. Cible 6.1. Assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable à un coût abordable.
Bon, les débats et propositions ne manquent pas sur la réforme du secteur de l'électricité, mais je n'ai pas ou peu vu de propositions sur l'eau. Alors que c'est un secteur aussi stratégique, mais dont les coûts sont beaucoup plus internalisés dans la santé des gens que visibles dans les finances publiques. Et je rappelle que la moitié des quelques 280 projets de la conférence CED il y a 3 ans étaient sur l'eau et l'assainissement. Cible 11.6, réduire l'impact environnemental négatif des villes, y compris en accordant une attention particulière à la qualité de l'air et à la gestion des déchets. L'indicateur 11.6.1, qui décline cette cible, invite à mesurer la proportion de déchets urbains solides régulièrement collectés. Et je rappelle que le Liban produit près de 1,5 million de tonnes de déchets solides urbains par an. Combien sont traités ? Je sais que, bien sûr, que la question a déjà pris une tournure politique en 2015, mais le problème n'a pas changé de nature avec la crise financière. Et relisant ces objectifs de développement durable des Nations Unies, j'ai vraiment été frappé de voir que c'est le sujet, les déchets, le plus référencé dans ceci, sous l'angle d'éviter l'immersion que fait le Liban en Méditerranée, d'avoir une gestion rationnelle, de produire moins ou de recycler. Où en est le Liban sur toute cette thématique ? Cible 11.1, assurer l'accès de tous à un logement et des services de base à un coût abordable. La question du logement est normalement au cœur des débats de politique publique. Et elle est réapparue après l'explosion du port. Laissez-moi simplement vous dire là que nos acteurs du logement en France, emmenés par notre ministère dit de la transition écologique, ont commencé à travailler avec l'ordre des ingénieurs et des architectes et les autorités compétentes sur cette question. Plus globalement, sur la planification urbaine, le lien entre la ville et le port de Beyrouth, une reconstruction plus sociale des quartiers touchés par l'explosion, voire, c'est une idée que nous lançons, la création d'une agence d'urbanisme pour le Grand Beyrouth. Cible 13.2, incorporer des mesures relatives au changement climatique dans les politiques, les stratégies et la planification nationale. Ce sujet-là aussi est dans tous les débats publics des pays démocratiques. Pourquoi le Liban ferait exception? Et ce qui est intéressant dans cette cible, c'est l'idée de traverser toutes les politiques publiques. Je vais être un tantinet provocateur. Dans pas mal de pays occidentaux, il y a un débat sur la finance verte des institutions financières, y compris les banques centrales. Pour en terminer, d'autres cibles environnementales, la cible 14.1 sur la pollution marine, la responsabilité du Liban en Méditerranée est importante, ou les questions de biodiversité sous le DD 15. Question économique. Quatrième catégorie. Je vais m'intéresser à quelques secteurs économiques à travers les ODD 2, 7, 8, 9, 11 et 12. Pardon encore pour les numéros. Cible 2.4. Assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent d'accroître la productivité et la production. C'est un débat qui commence au Liban et qui commence très pratiquement. Je le sais, je m'en réjouis. Je me réjouis de voir que des entreprises commencent à produire des biens agricoles et des biens agroalimentaires en substitution des importations devenues hors de prix. Construire une agriculture n'est pas la panacée. Le Liban devra toujours importer de multiples produits, mais une réflexion sur les secteurs, les modes de production peut être utile. Cible 9.2, promouvoir une industrialisation durable et augmenter nettement la contribution de l'industrie à l'emploi et au PIB. Le Liban ne va pas devenir un grand pays industriel, mais de la même manière que pour l'agriculture, il y a à réfléchir sur la compétitivité de certains produits, surtout sur le fonctionnement et le financement d'un réseau de PME ou de ME industrielles, de moyennes entreprises industrielles. Cible 7.1, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes à un coût abordable. Bon, c'est bien entendu l'objectif économique premier, comme on le voit compte tenu de la situation électrique actuellement, mais on ne regarde de penser la réforme de l'électricité uniquement en termes institutionnels ou de coûts budgétaires ou de tarifs. Il faut aussi, et là encore je suis étonné qu'on en parle si peu, de réfléchir en termes d'énergie renouvelable. C'est ce que dit la cible 7.2, accroître nettement la part de l'énergie renouvelable, ou la 12C, rationaliser les subventions aux combustibles fossiles. Le Liban a les ressources pour augmenter
considérablement la part des énergies renouvelables. Juste un chiffre. Dans les années 70, 70% de l'électricité venait des barrages. Aujourd'hui, 97% de l'énergie est importée. Cible 9.1, mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontière. Ce sujet me permet d'aborder d'un mot la question du port. À bas bruit, la France travaille avec les autorités libanaises et avec la communauté internationale emmenée par la Banque mondiale sur de multiples sujets. Le traitement des déchets industriels, le devenir des grains dans les silos, le fonctionnement des douanes, la sécurité portuaire, tant informatique que physique, la numérisation, la gouvernance. Cible 11.2. Assurer l'accès de tous à des systèmes de transport public sûr, accessible et viable à un coût abordable. Et l'indicateur 11.2.1 décline cela, proportion de la population ayant aisément accès au transport public. Vous connaissez la réponse. Cible 9.c. Accroître nettement l'accès aux technologies de l'information et des communications. La Taoura a eu pour ultime déclencheur un sujet d'accès aux réseaux sociaux. Les recettes des compagnies de télécommunications sont centrales pour le budget. Le Liban déborde de talents dans ce domaine. Y a-t-il eu une réflexion sur ce sujet? Je n'en ai personnellement pas vu. Cible 8.9. Élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable. Et la cible 12B rajoute un tourisme durable créateur d'emplois et valorisant la culture. Ce secteur était et doit demeurer un secteur central de l'économie de la société libanaise. Il est bien sûr lié, pour une part, à la situation politique interne et régionale, mais pas seulement. J'en profite pour relever que la France, depuis un an, a renforcé son action pour le relèvement de l'économie créative, et un récent rapport de l'Institut des finances Basile Folléane a estimé que les ICC, comme on dit, les industries culturelles et créatives, représentaient 5 points de PIB. Que faisons-nous dans le désordre? L'accueil d'artistes en résidence en France. Nous avons créé un fonds pour aider les artistes au Liban, un autre pour la diffusion de spectacles libanais sur les scènes françaises, soutien au projet de la Cinémathèque Beyrouth, soutien de 7 festivals libanais de musique par le Centre national de la musique, restauration des vitraux au musée sur Soc. Cette liste n'est pas exhaustive. Nous faisons cela sans grand talent en termes de communication, mais avec conviction. Et conviction qu'il y a dans tous ces domaines une grande force pour le Liban. Je citerai, pas pour l'anecdote, le travail de nos ministères de la Culture et de la Transition écologique, qui aide la Beyrouth Heritage Initiative à réhabiliter 2 escaliers publics dans les quartiers de Gemaizeh et Mar Michael. Et j'ai en tête une phrase du révolutionnaire français Sieyès qui disait « Une communauté démocratique a besoin de places publiques et de réverbères ». J'en termine avec les questions financières, et elles sont visées aux ODD 8, 10 et 17. Cible 8, 10. Renforcer la capacité des institutions financières nationales et généraliser l'accès de tous aux services bancaires et financiers. La question qui est posée là est d'abord, ça a été évoqué par Sybille Rizk, celle de la nécessaire consolidation d'un système bancaire hypertrophié, mais je ne crois pas avoir vu sur cette consolidation, comment elle doit s'organiser, aucune proposition. Ça passe, elle l'a dit, par des règles de traitement de la crise bancaire, une recapitalisation des établissements, des fusions, et ne peut être laissée au seul hasard. Mais je pose aussi 2 autres questions. Comment bancariser la moitié de la population qui n'a pas de compte bancaire? Puis, toute autre question, faut-il créer des institutions financières spécialisées? La première idée qui me viendrait là, dans la ligne de ce que je disais sur votre travail sur le logement, c'est la création, pour financer le logement social, d'une caisse de dépôt et consignation. Cible 10.5, améliorer la réglementation et la surveillance des institutions et marchés financiers et renforcer l'application des règles. Le lien entre crise d'endettement public ou privé et crise bancaire n'est pas réservé au Liban. Nous l'avons connu en Europe. Et cela nous a conduit à revoir notre architecture de supervision bancaire et à renforcer nos systèmes de garantie de dépôt.
ce travail est à faire au Liban. Un marché nécessite un traitement particulier compte tenu du rôle du taux de change surévalué dans la crise et le développement du modèle précédent, bien entendu, celui des changes. Il faut aller vers l'unification des taux de change, mais aussi se poser quand même une question fondamentale en pesant bien les termes. Le pays a-t-il besoin d'un système de change fixe ou flottant? D'un côté, le change fixe, une discipline monétaire externe qui peut aider quand les hommes politiques ne comprennent pas, c'est arrivé en France. De l'autre, le change flottant, plus de flexibilité. Surtout les marchés de capitaux, en tout cas un principe simple. Il y a un débat entre économistes qui s'appelle discrétion contre règles. Dans le cas du Liban, le moins de discrétion possible et le plus de règles paraît nécessaire pour redonner confiance aux agents et à la communauté internationale. Et il faut également débattre, ce sont des sujets d'économie moderne, monétaire, des effets redistributifs de la politique monétaire, surtout quand elle est, au Liban aussi, non conventionnelle. Cible 17.1, améliorer la mobilisation des ressources nationales en vue de renforcer les capacités nationales de collecte de l'impôt. Là aussi, et je ne demande qu'à être corrigé, je crains qu'il n'y ait pas de débat fiscal au Liban, dans le sens français du terme, hein, les impôts et les taxes. Or, ce débat de politique publique est central dans tous les pays. Et il recouvre diverses thématiques, la collecte de l'impôt, la lutte contre la fraude, bon, ça on en parle un peu, mais le niveau des impôts par rapport au PIB. 15% au Liban, c'est extrêmement faible par rapport à tous les standards mondiaux. Et puis après, la composition des recettes, fiscalité directe, et si oui, pesant sur les ménages ou sur les entreprises, ou indirecte. Faut-il augmenter la TVA ou d'autres impôts indirects? L'augmentation de la TVA avait été suggérée par le FMI il y a près de 2 ans. Il faut réfléchir à tous ces sujets maintenant, même en crise. Cible 17.4. Aider les pays en développement à assurer la viabilité à long terme de leurs dettes et réduire le surendettement. On l'a dit, je l'ai redit, le Liban est en défaut souverain depuis plus d'1 an. Sa dette doit être structurée dans le cadre d'un programme FMI. Ce n'est pas en vendant des actifs publics, qui plus est à contretemps, que le problème sera réglé. Une fois cela dit, il faut réfléchir aux négociations avec les créanciers, au type de financement interne et externe souhaité, sachant que cela ne pourra plus être avec une rémunération exorbitante qui a été servie aux multiples financeurs, si je puis dire, dans le passé. Voilà, je m'en voudrais, j'ai été trop long, mais je m'en voudrais d'avoir lassé par de trop nombreux exemples où semblait détourner l'attention des urgences du moment. Ce que je crois vraiment sincèrement et simplement, c'est qu'un pays riche de son capital humain comme le Liban ne peut pas en rester à des solutions simplistes et doit surtout en aller à l'électoral, débattre des sujets dont débattent tous les pays, tous les électeurs, le rôle de l'État, la réindustrialisation, l'insertion dans la mondialisation, la politique budgétaire, la politique fiscale, la politique monétaire, celle de change, les énergies renouvelables, la protection sociale, la politique de logement, que c'est. Il n'y a aucune réponse toute faite et j'ai juste posé des questions. Parfois, pardonnez-moi, j'ai ici ou là esquissé une réponse. Pardonnez-moi si j'ai pu aller trop loin. Je ne l'ai fait que par amitié pour les Libanais. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est un plaisir. Est-ce que tu nous entends maintenant? Toujours pas. Est-ce que tu nous entends maintenant? Là, j'entends, oui. Ah, très bien. Il nous reste 10 minutes exactement pour quelques questions rapides. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être très bref dans les réponses. D'abord, à Pierre Duquesne, que pensez-vous du projet allemand ou franco-allemand de reconstruction du port? Et est-ce que nous pouvons avoir la liste de ces cibles? Je dis aussi en passant que ces cibles sont un excellent programme pour la Fondation, on en reparlera. Bon, par définition, on va... Vous m'entendez? Oui, très bien. Par définition, on va vous passer les ODD qui sont sur le site des Nations Unies, bien entendu. J'en ai juste choisi quelques-unes pour illustrer le débat à partir de choses universellement acceptées. Mon raisonnement là est de dire il y a une spécificité libanaise, bien entendu, mais il y a aussi des problèmes qui se posent au Liban, comme dans tous les pays du monde, et des tentatives de solutions
d'éléments d'objectifs qui ont été fixés par la communauté internationale auxquels le pays peut utilement se référer. Je dis, pour que ça soit clair pour tout le monde, si ça ne l'est pas, que les objectifs de développement durable des Nations Unies de 2015 s'appliquent également aux pays développés. Ce n'est pas la même chose que les objectifs du développement du millénaire de 15 ans avant. Il n'y a pas de projet franco-allemand et j'ai cru comprendre même qu'il n'y avait pas de projet allemand en tant que projet soutenu par le gouvernement allemand. Il y a eu un projet d'entreprise avec le port de Hambourg, amené par le cabinet de conseil Roland Berger, qui a été présenté effectivement il y a un mois, ou un peu plus maintenant. Ce que fait la France, c'est à ce stade, de manière plus modeste, moins de communication, de tenter de résoudre les problèmes concrets qui se posent au port. Et nous faisons à la fois ça et nous inscrivons ça dans une démarche plus large, mais on en reparlera. Merci beaucoup. Question au professeur Hassan Salamé. D'abord, quelles mesures préconisez-vous pour arrêter la dégringolade? Et ensuite, est-ce que vous pensez que le fait d'éliminer le communautarisme du système, à commencer par donc l'administration puis par la présidence, avant que tout cela n'aille au Parlement, est la bonne approche? Et voilà, on va s'arrêter là. Il a dit que le pays n'est pas failli, mais le pays est en faillite. Il y a des mesures urgentes à prendre, des mesures qui doivent aboutir à sortir le pays de la situation de défaut dans laquelle il est. C'est la mesure la plus urgente. Et pour cela, il faut un gouvernement avec lequel discuter. Hélas, ce gouvernement n'existe pas. Et même s'il existait, j'ai très peur qu'il n'ait pas les moyens de prendre les mesures urgentes que le pays doit prendre. C'est pourquoi, de ce côté-là, je ne suis pas très optimiste. Mais on ne peut pas faire autrement. Il faut un interlocuteur local, gouvernemental. La société civile ne peut pas négocier des accords à long terme avec la Banque mondiale ou le Fonds monétaire ou n'importe quel État. Elle peut aider au salut humanitaire immédiat. Elle peut aider à rétablir certains quartiers de la ville explosés le 4 août dernier, mais elle ne peut pas prendre des engagements pour l'ensemble du pays à long terme. Et ce sont ces engagements-là que nous devons prendre, que ce soit en matière de port de Beyrouth que vous venez de citer, ou le problème de l'électricité, le problème des télécommunications, et surtout le problème de la recapitalisation à la fois de la Banque centrale, mais également du système bancaire libanais qui est pratiquement en faillite. Donc, il faut un gouvernement pour cela. Personnellement, je pense qu'on a raté une grande occasion en octobre dernier, lorsqu'on n'a pas allé très vite en besogne pour faire un gouvernement qui aurait duré exactement la période qui se serait terminée maintenant, 6 ou 7 mois, pour prendre les décisions nécessaires avec les décrets-lois. Les décrets-lois sont nécessaires pour aller vite en besogne. On ne l'a pas fait, on a raté l'occasion. Maintenant, nous allons vers une situation extrêmement hybride. À supposer qu'il y ait une élection et un gouvernement, j'imagine que ce sera un gouvernement où des technocrates ou soi-disant technocrates, des experts, soi-disant experts, seraient nommés par les différents groupes politiques et confessionnels. Donc, on ne sort pas véritablement. À tout prendre, je préférerais des politiques à des technocrates qui sont manipulés comme des marionnettes par les politiques qui les auraient nommés, pour vous dire la vérité. Je préfère des politiques qui viennent venir eux-mêmes tenter de réparer tout le mal qu'ils ont fait à l'appareil d'État et aux intérêts du Liban. Sur la question du confessionnalisme, ça n'est qu'une réponse, mais c'est une réponse immédiate. Il ne faut pas la traîner. Il ne faut plus traîner avec ça. Le pays n'est pas confessionnel comme il l'a toujours été. Il est aujourd'hui excessivement confessionnel et le confessionnalisme ne sert plus qu'une seule et unique chose, à savoir la protection de la corruption généralisée. C'est pourquoi il faut aller très vite en besogne, il faut laisser de côté le Parlement, contrairement à ce que dit l'accord de Taïf.
il faut commencer la déconfessionnalisation par les choses qui intéressent directement les gens, à savoir l'administration publique, ensuite le gouvernement et enfin les 3 présidences. Je pense que plus on tourne autour de la question, plus on retarde le moment où on peut véritablement, parce que vous voulez établir une fondation du citoyen, plus la création d'une citoyenneté libanaise sera difficile, voire même impossible. Sans passer par là, on n'ira nulle part. Merci beaucoup. Madame Reza, 2 questions. D'abord, comment se fera un gouvernement de transition? Est-ce que c'est possible dans l'actuelle situation? Et deuxièmement, vous dites il faut, tout est dans l'action sur le terrain. Comment pensez-vous agir de manière palpable pour exécuter tout ce que vous avez préconisé comme idée constructive? J'ai fait le tour des questions reçues et nous avons 2 minutes. Merci Sybille. Alors un gouvernement de transition a besoin d'un soutien populaire, bien entendu, et par miroir, pour un effet de légitimité, une reconnaissance de la communauté internationale. Mais comme il s'agit d'une démarche pacifique, bien entendu, il faut quelque part que le pouvoir actuel cède, et il ne cédera que face à la volonté populaire. Donc c'est une équation très compliquée, mais c'est aussi la seule voie possible parce que, contrairement à ce que pensent M. Salamé et M. Duquesne, je pense que nous sommes dans une situation d'État failli. Il n'y a pas d'État de droit au Liban, il y a de la représentativité, mais ça ne suffit pas pour établir une démocratie représentative. Juste tous les problèmes, le réquisitoire qu'a dressé M. Duquesne est absolument probant. Il n'y a eu aucun débat de politique publique au Liban depuis des années. Il n'y a pas eu de budget depuis 2005 qui a été voté, à part un épisode rapide lié à la conférence CEDRE. Il n'y a pas de débat public au Liban, tout simplement parce que le système politique ne le permet pas. Et donc c'est ce système qu'il faut changer. Et c'est une entreprise qui concerne tous les Libanais. Donc évidemment, je n'ai pas de solution miracle. Nous, au sein de Koulouna Irada, nous travaillons justement à étayer le débat public sur des propositions concrètes, notamment sur le système financier, la recapitalisation bancaire, mais aussi sur des questions politiques fondamentales comme quelles sont les réformes constitutionnelles que nous voulons pour changer le système confessionnel actuel, par exemple. Diana, are you still with us? I wanted to ask you one last question. Do you feel any fatigue from the diaspora while dealing with Lebanon? And if yes, what do you think we should do to reconnect strongly? I think it's natural that there's fatigue, whether it's in terms of donations or fatigue in spending time volunteering or efforts in any initiatives that you work on. And I think it's an up and down cycle. Sometimes there's an event that re-energizes everyone because it re-angers them, or there's an event that provides them with more hope, and then they have more energy, and the fatigue kind of goes away. And at the same time, there are some events that happen that may make people feel hopeless again. And I think this is really what we're trying to do at Impact Lebanon, is to provide this community that also provides support to each other and makes sure that we're always getting in touch with people on the ground in Lebanon, because I think, especially if you're in the diaspora, you think, I have the luxury of distance, I have the luxury of a relatively normal life, more security, I have access to my money, I have access to services that people in Lebanon don't have. So I think by maintaining this conversation and always working with groups on the ground in Lebanon and always making sure to touch base and learn from them what's needed, that's, I think, the best way to keep the diaspora going. Whereas whenever there's a disconnect and the conversation stops, I think that's when it becomes easier for the diaspora to disconnect and to give in to this fatigue. As long as these conversations keep happening, and as long as these efforts keep generating even a small impact, I think that will keep us going. Thank you so much. I would like, on behalf of the Citizen Foundation, to thank all of you for the contribution
that sets perfectly well the stage for our upcoming work. Thank you also to our audience that has been patient and very nice to us. And thank you for everybody who worked on the technical side, because I mean, you probably know how difficult it is to work technically speaking in Lebanon nowadays. Thank you, Monsieur Duquesne, Monsieur Salameh, Mrs. Abbas, and Mrs. Razak, and hope that we will be able to continue working together for a better situation in Lebanon. Have a great evening.